장사 천지지 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사인 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 전능사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 사는 자 죽은 날 심판하러 오십니다. 성령을 믿사오며 거룩한 공교야 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 영원히 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 나의 영원하신 이여 생명보다 귀하다. 나의 갈 길 다가도록 나와도 행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와도 행하소서. 세상 복이 아니란과 모든 명예 버리고 험한 길을 가는 동안 나와 동행하소서. 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 한이 없는 주의 사랑 어찌 두말하랴. 자나깨나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 하시네. 이름의 소망 무행가 우리 주 예수뿐일세. 우리 주 예수밖에는 믿으리 아주 없도다. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 내 주 하나님 넓고 큰 은혜는 저 큰 바다보다 깊다. 너보다 주를 끌어 높은 대로 저 한가운데 가보라. 언덕을 떠나서 장파에 배 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 뻗어가라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 또 오늘 주일에 가족끼리 다 모여서 같이 예배할 수 있는 시간 주셔서 감사합니다. 또 예배하는 동안 아빠 말씀을 잘 기울일 수 있게 도와주세요. 그리고 예배하고 나서도 끝까지 하나님과 함께 남은 일주일 잘 보낼 수 있게 해주세요. 아멘. 예수님 기도합니다. 아멘. 또 예배할 수 있게 주신 하나님께 감사드리고, 또 한 가지 감사드려야 할 것은, 사실은 오늘이 우리 이제 아빠 카드를 결제되는 결제 날이에요. 그래서 자그마치 스라토스 주가가 넘어요. 이번 달만.
그런데 지난주 금요일 1월 16일 날 우리 해나도 그 쉬는 날 왔을 때 아빠가 여기서 운동을 하고 이제 샤워를 하려고 탁 하기 전에 통장 확인했는데 그때 리마라투스 주다 헌금을 보내주셔서 아빠가 발가벗은 채로 뛰어놀라가서 우리가 또 기쁨에 감사를 주님께 드렸던 하나님께서 우리에게 그 돈이 필요한 줄 알고 아주 오래됐거든요. 사실은 한 9년. 그때 칼리만탄에 헤나루아에 제가 어렸을 때 거기 갔을 때부터 선교비가 모자르면 빚을 막 내면서 우땅을 내면서 해온 거야. 계속. 선교는 계속 해야 되니까 주급이 안 되고 또 교회 질 때 건축 부적금 또 후땅을 빈자무항을 하고 방에서 그런 것들이 계속 9년 동안 조금만 갚으면 다시 또 우땅을 해야 되고 조금 갚으면 다시 우땅을 해야 되고 그래서 그게 계속 나와서 늘 마음가운데 큰 무거움을 갖고 왔었는데 그걸 계속 기도했었죠. 하나님 이 우땅을 다 갚아요. 빚을 다 갚아주세요. 빚을 다 갚아주세요. 근데 그게 참 순billy tahun 10 tahun tidak bisa kembali bayar hutang karena kami masih berlanjut misi dengan apa-apa yang bantu miskin, beda rumah, bagi sembako, tuh membangun gereja, membagi sembako hari Natal, pinggisan untuk anak-anak, maka apa ya, enggak bisa dihutang, dikembalikan sama banknya. Maka hampir setiap bulan, kalau tanggal 29, mama bapaknya pusing, terus khawatir. Memang enggak boleh khawatir di dalam Tuhan, tapi karena namanya manusia, terkadang goyang kan, hancur. Kalau sudah dekat uang kembali ke bank, kalau uangnya belum siap, aduh, setiap malam teriak-teriak di dalam hati mama sama papa, perut tua terus teriak-teriak, perut mata air jatuh, air mata, atau hampir 10 tahun, setiap bulan, begitu. Tapi puji Tuhan, minggu kemarin namanya cinta Yesus. Yesus cinta. Siapa tahu kami nggak tahu. Mungkin melalui Tuhan tadi membantu untuk kita 15 juta langsung mama dibayar hutang. Terus kemudian baru kemarin hari Selasa beliau 100 juta lagi. Jadi dalam 1 minggu 600 juta ada berkat dari itu Tuhan. Makanya hutang dari dulu sudah ditutup 250 juta sekian. Terus namanya di Pulau Alor sudah beli untuk tanah membuat tempat tua. Karena kemarin sudah beli tanah tapi masih kurang, jadi tambah beli lebih lebar lebih panjang. Terus sekarang yang bantu-bantu yang beda rumah Papau sama Mas Anda juga karena rumahnya mereka bocor. Jadi bantu rumah mereka juga kemarin sudah membagi janda tua tempat kita 50 orang, terus tempat kita 30 orang Alor, ada janda tua juga 20 orang, 50 orang sudah membagi dalam nama Yesus. Terus 1 orang yang miskin dari 7 tahun ada yang putus kakinya, ada kecelakaan 7 tahun. Tapi dia sekarang umur sudah 60 tahun. Berarti dalam 53 tahun kakinya enggak pakai. Memang ada bantuan dari pemerintah katanya, tapi sudah 20 tahun yang lalu. Berarti kakinya sudah hancur. Dia kakinya sudah tambah-tambah karet, pakai busi, pakai apa-apa. Berarti buntungnya sangat buruk, busuk. Tapi puji Tuhan, kemarin juga bantu. Terus ada yang ibu-ibu 3 ibu, ada stroke, ada yang jatuh, ada pinggang sakit, jadi enggak bisa. Dalam nama Yesus, Bapak antar kursi roda 3 unit sekalian. Bapaknya mendoakan sama semua, ada ibu-ibu semua pakai jilbab, mereka semua muslim. Cuma bapaknya satu-satunya Kristen, jadi angkat tangan di tangani kepala ibu-ibu, dalam nama sembuh, dalam nama sembuh, dalam nama sembuh. Haleluya, amin. Sambil doa mereka juga semua, amin gitu. Karena Tuhan bantu, antar nama Tuhan Yesus, kesaksian firman Tuhan dan membagikan
무지자 또한. 아멘. 그래서 또 지난 주위에 있었던 하나님의 사랑을 통해서 여러 곳들에 주님의 사랑을 전했고, 우리가 꼭 필요한 이때 하나님께서 또 공급해 주셔서 또 9년 만에 마음 가운데 있던 짐을 다 내려놓을 수 있는 그런 시간이었습니다. 누군지는 알지 못하지만 우리 예수 사랑의 이름으로 보내주신 우리 귀한 동역자분께 예수님의 이름으로 감사의 박수를 전하겠습니다. 그래서 지금 뭐 냉장고에 부흥도 일어났고 강아지 밥에 부흥도 일어났고 모두 다 부흥이 일어났죠. 아멘. 오늘 말씀은 구름 기둥과 불 기둥의 은혜라는 제목으로 은혜를 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 본 말씀 출애굽기 13장 21절과 22절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 여호와께서는 앞서가시며 낮에는 구름 기둥으로 그 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥으로 그들에게 불을 비춰 그들이 밤낮으로 갈 수 있게 해 주셨습니다. 낮에는 구름 기둥이 밤에는 불 기둥이 백성들 앞에서 사라지지 않았습니다. 아멘. 제목 한번 따라 읽겠습니다. 구름 기둥과 불 기둥의 은혜. 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 부제는 필요한 것을 공급하시는 하나님이라는 제목으로 오늘을 나눠보도록 하겠습니다. 한 소년이 있었어요. 한 소년이 있었는데 이 소년이 너무너무 배가 고팠어. 왜냐? 부모님 다 돌아가시고 형제도 없고 자기 혼자 살고 있는 가운데 가끔씩 빵을 가져다 주시던 이웃집 할머니도 돌아가셔서 이제는 먹고 살아갈 수 있는 방법이 없었어. 그래서 길을 나가서 이렇게 구걸을 하고 있는데 좀처럼 사람들이 도와주지 않았어요. 때마침 그때 경제도 어렵고 여러 가지도 어려운 상황이어서 사람들도 여유가 없었던 거야. 근데 그때 아주 비싼 옷을 차려입은 귀부인이 거기를 지나가고 있었어. 손에는 양산을 들고 또 한 손에는 핸드백을 들고 보기만 해도 돈이 차고 넘칠 것 같은 그 여인이 또각또각 구두소리를 내며 지나가고 있었어요. 그렇게 지나가면서 그 귀부인이 그 소년을 보자 측은한 마음이 들었어. 그래서 그 소년 앞에 쓰더니 아이고 너 어떻게 밥은 먹었니? 아니 못 먹었어요. 아유 그래 배고프겠구나. 내 며칠째 밥을 굶어서 아무것도 먹지 못해서 배가 너무나 고픕니다. 그래 너무 안쓰럽구나. 이해했다 하면서 자기가 쓰고 가던 양산을 줬어. 배고픈 소년에게 양산을 주고 갔어요. 배고픈 소년. 물론 그 양산이 고급스럽고 조화는 보였지만 지금 당장 그 소년에게 필요한 배고픔을 채울 수는 없었어요. 소년은 양산을 그 뒤로 떨어뜨린 채 다시 도와주세요. 너무너무 배고파서 소리조차 크게 나올 수 없어 작은 소리로 그렇게 울부짖고 있었어요. 그러자 어느 키가 훤칠하고 점잖게 생긴 신사 한 분이 턱턱 거기를 지나갔었어. 그런데 아니나 다를까 그 신사가 그 소년을 너무 불쌍한 눈빛으로 바라보면서 얘야 밥은 먹었니? 아니 못 먹었어요. 그래 얼마나 굶었어? 며칠 됐어요. 아유 너무 안쓰럽구나. 그래 그러면 얘다 이거라도 받아라 하면서 자기 쓰고 있던 고급 모자를 줬어요. 하나하나 팔면 그런데 거기는 산골이라 팔 수 있는 것도 없고 팔으려면 자동차를 타고 가야 되는데 거기는 자동차를 들을 수 없는 곳이야. 아무리 그 신사가 고급 소가죽으로 된 신사 모자를 줬지만 지금 배가 고픈 그 아이에게는 아무런 소용이 없었다라는 것입니다. 이처럼 그 소년은 결국 돈 많은 기부인 그리고 점잖은 신사로
사람으로부터 정말 자기가 필요로 하고 지금 이 순간 원하는 배고픔을 달랠 수 있는 음식은 얻지를 못했다라는 거예요. 그런데 만약에 하나님이 이 소녀와 같다면 어떨까? 우리가 원하는 것, 우리가 지금 필요로 하는 것을 주님께 요청하고 기도하는데 그거와는 다르게 전혀 다른 것을 준다면 하나님 또한 그 기분과 같고 그 신사처럼 우리에게 아무런 도움도 될 수 없다는 거잖아요. 그래서 야고보서 2장 15절 16절 말씀에 보면 만일 형제나 자매가 헐벗고 매일 먹을 양식도 없는데 여러분 가운데 누가 그들에게 잘 가라 따뜻하게 지내고 배불리 먹으라 뭐 말하며 육신에 필요한 것을 주지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까? 라고 말씀하셨다라는 것입니다. 이처럼 돈 많은 신사 그리고 점잖해 보이는 신사 그리고 귀티가 나는 귀부인은 그 여인에게 그 소년의 배고픔을 해결해 주지 못했어요. 그런데 좀 지나자 아주 어린 또래의 나이 어린 소녀가 엄마 손을 붙잡고 날래날래 지나가고 있었어요. 그런데 다만 이제 그날 저 뒤편에 그날 시장이 열리고 있었어. 뭐 천만에 그 엄마는 아이에게 도넛 한 개를 사줬어. 그 집도 참 어려운 형편이었었어요. 그런데 그 소녀가 울부짖고 배고픔에 힘들어하는 그 소녀를 보자 그 앞에 멈칫하더니 자기 손을 바라보면서 자기 손에 있던 것을 그 소년에게 주었다라는 거예요. 이 소녀는 비록 가진 것은 많이 없고 비록 자기가 먹을 것이 있었지만 그 소년의 배고픔을 외면하지 않고 자기가 갖고 있는 것을 그 소년에게 주었다라는 거죠. 이처럼 하나님께서는 배고픈 자에게 쓸데없는 양산이나 모전을 주는 것이 아니라 배고픈 자에게는 먹을 양식을, 빵을, 음료를, 물고기를 주시는 분이시며 병든 자에게는 건강을 다시 회복할 수 있게 해주시고 길을 잃고 방황하는 자에게는 올바로 갈 수 있는 길을 진리를 찾아주시는 분이시며 그리고 죄인으로서 지옥에 빠질 수밖에 없는 자들에게는 그들을 구원하여 의인으로 하늘나라에 들어갈 수 있는 자로 만들어줄 수 있는 분이시라는 겁니다. 그래서 하나님은 귀부인이나 점잖은 신사 같은 자가 아니라 비록 나약하고 아무런 도움도 줄 수 없는 것처럼 보이지만 그 손에 배고픔을 달랬던 그 작은 소녀처럼 작은 아이처럼 우리가 필요로 하는 것을 그때 공급해 주시는 분이시라는 것입니다. 그래서 누가복음 5장 31절 32절 말씀에 보면 예수께서 그들에게 대답하셨습니다. 건강한 사람에게는 의사가 필요 없고 병든 사람에게만 의사가 필요하다. 나는 의인을 부르는 것이 아니라 죄인을 불러 회개시키러 왔다. 로마서 말씀에 보면 의인 없대 하나도 없다 그래서 이상의 의인은 하나도 없다 그래서 이상의 사람은 모든 죄인이기 때문에 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 구원하기 위해서 오셨다라는 것입니다. 왜? 죄인에게는 그를 구원해서 의인으로 변화시킬 사람의 필요이기 때문에. 그러나 이 세상 사람들은 모두 다 아담의 피를 받아서 모든 죄인이 됐기 때문에 죄인이 죄인을 구할 수가 없어요. 어느 죄수가 살인을 해서 감옥에 갇혔어. 그래서 그는 결코 그 감옥에서 헤어나올 수가 없어요. 그런데 그 나라의 모든 왕권을 가진 모든 법권을 가진 대통령이 딱 임금이 왔어. 그래서 그 죄수가 10년 동안 너무너무나 모범적으로 죄수 생활을 하는 거 보고 그래 이제 너는 훈방이다. 이제 내 죄를 용서해 주겠다. 딱딱딱 하고 감옥문을 열어서 자유롭게 해줬다는 거예요. 죄인은 자기 스스로 그 감옥문을 나올 수 없어. 누가 반드시 그곳에 들어와서 그 감옥문을 열고 그를 죄에서 꺼내줘야 되는데 그 죄를 다 사면해주고 그 역할을 하시기 위해서 바로 예수님이 이 땅에 오셨다라는 것입니다. 왜? 이 세상의 사람들은 모두 다 죄인이기 때문에. 주의 영이 내게 내리셨다. 이는 하나님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람들에게 복음이 뭐예요? 좋은 소식,
기쁜 소식인데 가난한 사람들에게 좋은 소식, 기쁜 소식이 뭐야? 잘 사는 거지. 그래서 요한선가 1장 2절 뭐라 그랬어? 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘 되고 강건하리라. 내가 양들의 용 곳은 생명 어때 더욱 풍성히 하리라. 나는 문이 내게 들어온 자를 꼴을 얻겠고 들어가면 나가면 꼴을 얻으리라. 너희가 내 이름으로 지금까지 내 이름으로 기도하지 않았기 때문에 받지 못했다. 지금도 나의 이름으로 기도하라. 그러면 모든 것이 이루어지리라. 너희가 내리고 내 말이 있으면 너희가 모든 것을 이루리라. 라고 말씀을 줬다라는 거야. 그래서 가난한 자에게 복음은 좋은 소식은 기쁜 소식은 부자 되는 거잖아요. 그렇다면 예수님은 가난한 사람을 부자 되게 만들기 위해서 오신 것이고 또 포로된 사람에게 있어서 필요한 건 뭐예요? 아까처럼 감옥에 있던 사람들에게 필요한 건 뭐야? 감옥문을 열고 자유로운 풀려나는 거지. 그래서 포로된 자의 자유를 포로는 누구에게 포로가 됐어? 대초부터 아담의 죄를 지음을 통해서 마귀 사탄의 뱀의 포로가 됐다는 거예요. 종이 됐다는 거야. 종이 됐다는 건 뭐 그냥 포로가 됐다는 거야. 종은 주인의 허락이 없으면 자유를 줄 수 없죠. 그래서 우리가 포로가 됐다는 것은 마귀의 종이 됐다는 거야. 그런데 예수님께서 그런 포도주를 마귀로부터 자유롭게 해주기 위해서 오셨다는 것이고 못 보는 사람들에게 다시 볼 수 있고 안 못 보는 사람이 다시 볼 수 있고 다 애쓰자던 예수 나를 불쌍히 여겼어라고 외쳤던 사람이 누구야? 안준뱅이. 안준뱅이? 우주병장. 바디메오지. 안 못 보는 바디메오가 다윗의 자손이 나를 불쌍히 여기셔서라고 여리고성 앞에서 구걸하고 있다가 예수님이 지나가시는 걸 보고 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기셔서 라고 얘기했더니 예수님이 뭐라 그랬어요? 내가 내게 무엇을 해주기를 원하느냐. 그랬더니 뭐라 했어요 바디메오가? 주여 눈뜨기 보기를 원하나이다. 그래 알았다. 너 이제 좋은 옷을 줄게. 예수님 그랬어요? 너 이제 핸드폰을 줄게. 그랬어요? 예수님 너에게 자동차를 줄게. 그랬어요? 뭐랬어요? 그래 내 죄가 사함받았다. 그랬더니 그래 눈이 팍 떠진 거야. 안 못 보는 자에게는 볼 수 있는 자유를 주였다는 거야. 하갈이 사라에게 쫓김을 받아서 아들 이스마엘을 데리고 이틀에 걸쳐서 40km 길을 걸쳐서 부엘세바에 도착을 했어. 그런데 부엘세바에 도착했더니 이제 물도 떨어지고 갖고 왔던 양식도 다 떨어져서 14살 됐던 이스마엘이 그 뜨거운 태양을 이기지 못하고 물을 먹지 못해서 탈수증으로 인하여 죽기 일부 직전에 갔습니다. 그랬더니 차마 그 아이의 죽어가는 것을 보지 못했던 그 엄마 하갈은 거기로부터 저 성경대 끝에 앉아가지고 주여 내가 죽은 것을 참아보지 못하겠나이다. 주여 나도 죽여주시옵소서 라고 기도했더니 뭐랬어? 하나님께서 천사를 보내주셔서 하갈의 눈을 뜨게 하셨다 그랬죠. 눈을 딱 뜨고 봤더니 자기 옆에 뭐가 있어? 우물. 지금은 예수님이죠. 우리의 생명은 지금은 예수님이니까. 하갈의 앞에 그전에는 보지 못했던 우물이 없었던 게 아니야. 근데 왜 못 봤을까? 정신이 빠졌지. 우리가 정신이 나가면 자기 앞에 등장 밑에 놓은 것도 찾아 못 찾아. 지금 정신이 없으면 내가 매일 똑같은 자리에 놨던 것도 안 보이는 거야. 근데 예수님이 하나님께서 천사를 보내주셔서 그의 영의 눈, 혼의 눈, 육의 눈을 뜨게 해서 육의 눈을 뜨게 해서는 샘물을 보게 하셨고 혼의 눈을 뜨게 해서는 이제 물을 마시고 어느 길로 가야 될지 판단할 수 있는 생각도 주셨고 영의 눈을 뜨게 해서는 앞으로 하나님께서 내게 약속하신 이스마엘에게 큰 민족을 이루겠다는 소망과 희망을 믿게 하셨다는 것입니다. 그래서 못 보는 자에게는 눈을 뜨게 하신 하나님이시고 억눈인 사람들에게는 해방을 선포하기 위해서 어떻게 했어요? 엄마 아빠가 빛에 억눌려 있었지. 그런 표정을 제 딸에게 내지 않았지만 늘 기도를 통해서 그것을 이겨내기 위해서 날마다 기도를 해왔지만 억눌려 있다는 것을 부정할 수는 없어요. 왜? 빛이라는 무게감이 있기 때문에. 무엇을 하다가도 엄마가 일본에 가서도 비싼 걸 왜 못 먹었냐? 그 빛이 있기 때문에. 그런데 딸내미들은 그것도 모르고 비싼 거를 먹는데 엄마는 제일 싼 거를 먹지. 근데 사실은 우리가 빛의 억눌림을 갖고 있으면 안 돼. 왜? 우리의 방패 되시고 산성이 되시며 바이틀 되시고 또 날개 되시는 하나님의 아래 있기 때문에. 그런데 그런 억눌림에서 이제 하나님께서
해결을 해 주셨다라는 것입니다. 다시 말하자면 하나님께서는 양산을 쓰고 다니는 돈 많은 기분이나 점잖은 신사처럼 우리가 이것을 달라고 얘기할 때 저것을 주시는 분이 아니라 우리가 지금 이것을 필요로 할 때 기도하면 그 필요한 것을 주시는 분이시다. 아멘. 사실 오늘 이 예제는 오늘 말씀을 전하기 위한 도입부 마음을 열기 위한 것입니다. 오늘 말씀을 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 이제 구름기둥과 불기둥으로 인도하신다는 말씀이 나오는데 이제 이스라엘 백성들이 430년 동안 노예를 살고 있었던 애굽을 하나님의 은혜로 출발을 하게 됩니다. 그리고 오늘 첫 번째 나눌 말씀은 왜 구운 고기를 먹이셨을까? 하나님께서는 이스라엘 백성들을 데리고 나오기 하루 전날 밤에 왜 구운 고기를 먹이셨을까에 대해서 나누기를 원합니다. 모두 다 알고 있죠. 6월절은 뭐죠? 애굽에서 10가지 재앙을 하나님께 펼치셨는데 10가지 중에 마지막 재앙이 있던 날 애굽의 모든 장자들 그리고 소, 양, 가축 애굽이 키우는 사람들의 첫 번째 새끼는 사람이건 짐승이건 하나님께서 다 죽이셨죠. 그런데 이스라엘 백성들 즉 어린 양을 잡아서 그 피를 문틀이 뭐죠? 그럼 이걸로 얘기할 수 있어요. 이거 그리고 창문 저런 거 틀에 다 양의 피를 바른 이스라엘 백성들은 죽었다 안 죽었다? 피를 밟아서 안 죽었다. 그리고 그것이 끝이 아니라 그렇게 피를 내서 잡았던 그 양을 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 그날 밤에 다 구워 먹으라고 말씀하셨어요. 구워 먹으라고 말씀하셨어요. 그걸 또 자르면 안 돼. 자르면 안 되고 머리부터 발까지 통으로 배만 쭉 갈라가지고 그 안에 있던 내장, 발, 뭐 동물은 손이 없으니까 앞발, 뒷발 그리고 머리통까지 어떻게 뚝 뚜숙을 하겠지? 똥꼬부터 입까지 우리 이렇게 발려가면 그래 바비굴링처럼 그렇지 바비굴링처럼 뚝 꽂아가지고 밑에 불을 떼서 그렇게 돌렸겠죠, 그렇죠? 돌려가면서 먹으라 그랬어. 출애굽장 12장 8절에서 10절 말씀을 보면 바로 그날 밤에 그들은 불에 구운 고기와 쓴 나물과 누르고 있는 빵을 먹어야 한다. 너희는 그것을 날 것으로 먹거나 삶아서 먹지 말고 불에 구워서 먹어야 한다. 머리와 다리와 내장까지도 마찬가지다. 아침까지 고기를 조금이라도 남겨서는 안 된다. 만약 아침까지 남은 것이 있으면 불에 태워버려야 한다. 사실은 우리가 이 과정들을 한번 생각을 해보면 불에 구워서 먹는 게 좀 복잡해져. 네, 일단은 꼬치를 또 이렇게 만들어야지. 똥꼬로 만들고 밑에 불을 모아야 되고 거기 또 양쪽에 이렇게 걸을 수 있는 그 거치대고 그러니까 뭐 양이니까 꽤 컸을 거라고 등치가 같이. 그리고 그거를 또 문제는 익으려면은 그 뒤에 혹시 뒷그림 보면 굴링굴링이 나오는데 그거를 또 그냥 탁 놓고 있으면 안 돼. 계속 돌려야 돼, 그렇지? 돌려야 돼. 근데 이게 생각보다 오래 걸려요. 생각보다 오래 걸려. 그리고 세 딸이 아마 정글에 가서 고기를 먹은 적, 이런 불에 구운 고기를 먹었나 모르겠는데 아빠는 이제 정글 사역을 많이 하다 보면 교회 건축에 뭐 하면 어디면 개도 잡고 그러고 아빠도 개 좋아하면 개도 잡아요. 근데 소는 뭐 소고기는 자주 못 먹지. 또 닭은 거의 매일마다 잡는데 문제는 만약에 구워서 먹는다. 삶아서 먹는 것도 거기 그렇고 구워서 먹는 거는 까라싸다는 거 너무. 엄청 까라싸요. 근데 한국은 구워 먹는 고기도 엄마가 다 이렇게 방법이 있죠. 말랑말랑하게 굽잖아. 그리고 보통 이렇게 재서 먹잖아. 이 사람을 숙성을 시켜서. 그럼 불에 구워 먹어도 질기지가 않은데 그때는 뭐 바로 먹어야 되잖아. 그렇지? 그리고 정글에 가면 아빠도 가면 바로 잡아서 그냥 바로 구니까 와, 이 사람들 이게 진짜 아주 딱딱한 인절미, 냉장고에 넣어서 곧바로 뺀 인절미 같은데 그거를 그렇게 먹나 봐, 그 사람들은. 미식 레전드. 그런데
사실 우리가 먹기 쉬운 건 삶아서 먹는 거죠. 삶아서 먹으면 부드럽고, 그렇지? 또 따뜻해요. 금방 되고 뜨거운 물에, 그렇지? 하니까. 그리고 더 쉬운 거는 또 그냥 날것으로 먹는 거지. 어쨌거나 찢어서 바로 먹으니까 날것을 못 먹는 사람도 아니에요. 그런데 하나님께서는 왜 굳이 구운 고기, 그것도 아무도 보통하면 안 되고 통째로 굴링굴링하면서 오래 그것이 다 익을 때까지 기다렸다가 먹으라고 했냐면, 뭐 아주 신학적 구속사적 이유를 찾아보면 일단 날것을 먹으면 왜 안 되냐면, 날것 피가 묻어가 있는 건 그것은 하나님께 속해 있기 때문에, 생명은 하나님께 속해 있기 때문에, 그래서 피 있는 건 먹지 말라 그랬어요. 그래서 선지 그건 못 먹게 했어요. 근데 피를 먹지 말라 그랬었어요, 원래는. 그리고 두 번째로는 왜 물에 삶지 말라고 했냐면, 그때 당시에 이집트에 나일강이 흐르고 있었는데, 이집트 문명이 발달할 수 있었던 이유는 나일강으로부터 풍부한 물을 공급받을 수 있었기 때문이야. 그래서 사실은 이 유월절은 하나님께 드리는 예배이고 제사였었다라고. 왜냐하면 애굽 나라 백성은 장자와 첫째 짐승들이 다 죽었죠. 네. 근데 이스라엘 백성들이 죽지 않은 이유는 뭐야? 원래 죄 때문에 하나님 앞에 제물을 드려야 되는데 양이 대신해서 이스라엘 백성들을 죽었잖아. 그거를 하나님께 감사하는 제사를 드리는 건데, 그러면 이것은 그냥 우리가 양을 먹는 음식이 아니라 하나님께 드리는 제물인데, 만약에 나일강에서 떠온 물로 양을 그 안에 넣어서 끓여서 하면 이 제물보다 이집트의 권세와 문명이 더 위에 있다는 의미가 있다는 거예요. 하나님 더 위에 계신데. 그래서 물을 쓰지 못했고, 불을 씌운 이유는 뭐냐면, 신학적 의미로는 불은 누구를 뜻할까요? 하나님, 성령님, 예수님. 즉 구약시대에는 하나님을 뜻했어. 그래서 모세를 부를 때도 떨기나무 속 안에 불은 타오르지만 떨기나무가 타지 않았고, 또 모세가 시내산에서 십계명을 받을 때도 시내산에 하나님의 불이 내려왔고, 그리고 엘리야를 데리고 올라갈 때도 불마차와 불병거가 내려와서 엘리야를 데리고 올라갔고, 엘리야가 또 기도할 때 무슨 산이야? 거기서 갈멜산에 하늘에서 불이 떨어왔어요. 그래서 불은 하나님을 뜻하는데, 그 불로 어린 양이 태웠다라는 것은 모든 죄를 다 없애버렸다라는 걸 뜻하라는 거예요. 그리고 거기에 보면 좀 읽었지? 머리와 내장과 발도 다 먹으라 하는 뜻은, 머리는 우리의 생각과 의지도 다 불태 없애버리고, 내장은 뭐예요? 우리의 욕구, 정욕을 뜻하죠. 배가 고프면 막 먹고 싶지. 막, 그렇지. 욕구를 뜻해. 욕구도 다 하나님 앞에 불태워보라 그러고, 발은 뭘 뜻할까요? 발은 내가 가고 싶은 곳, 내 힘, 내 삶의 방향도 다 하나님께 불태워버려서 하나님 앞에 우리의 영혼욕을 온전하게 다 드리는 완전한 구원을 뜻한다. 뭐 이런 아주 성경적 신학적인 의미가 있는데, 근데 이런 걸 다 모르더라도 하나님께서 왜 구운 고기로 굳이 먹으라 했냐면, 그 오래 기다려야 되고 돌려야 되는데, 익는데도 엄청 오래 걸리는데, 왜냐하면 구운 고기가 필요했기 때문이에요. 이제 구운 고기를 먹고 그 다음날 아침에 어쨌든 간에 막 먹으면서 애기들도 있고 할머니들, 좀 더 이빨 빠진 할머니 할아버지는 그 딱딱한 고기를 먹는데 더 힘들었겠지. 아이고 왜 그냥 삶아서 먹으라지, 이 먹기 힘든 거를, 아이고 이빨 빠졌네 아유 더 아파. 애기들은 소화 안 된다고 울고 근데 하나님이 하나로 나기를 말고 다 먹으라 그랬어. 그래 밤새도록 먹고 아침 5시 되니까 이제 출발, 먹자마자 바로 출발을 시킨 거야. 그런데 남자들만 60만 명이고, 아까 얘기했던 여자, 어린아이, 할머니, 할아버지까지만 다 300만 명인데, 그 사람이 출발해서 그날 이동한 거리가 논스톱으로 쉬지 않고 40km를 가야 됐어요.
논스톱. 왜? 하나님께서는 이제 곧 애굽 나라 병사들이 쫓아올 곳을 알았기 때문에 그 다음날 40km면 어느 정도냐면 군인이 하루에 행진할 수 있는 거리예요. 빠른 속도로. 그러니까 엄청 빨리 걸어갔다는 거예요. 논스톱 심지어 할머니 할아버지 잘하는데 지금. 근데 와. 만약에 삶은 고기를 먹었어요. 한번 생각해보는 가정마다. 삶은 고기를 먹었어. 그러면 삶은 고기는 어떻게? 부드럽죠. 움푹이죠, 움푹. 움푹해서 소화가 어떻게 돼? 잘 돼. 빨리 되지. 똥마요. 그치, 바로 똥 써야 되지. 그치? 그러면, 자, 생각을 해보자고. 40km를 쉬지 않고 걸어가야 되는데, 소화가 빨리 됐으면 어떻게? 가는 길에 똥 싸요. 가는 길에 배가 배가 고프지. 가는 길에 배가 고픈 거야. 말랑말랑 움푹한 걸 먹으면. 근데 하나님께서는 밤새도록 굴링굴링 하면서 이 질기고 질긴 고기를 먹게 하셨어. 그랬더니 그들은 먹으면서 아유 불평했지 우리가 소유당기를 안 되는 걸 먹으라고 하실까. 그런데 다음날 40km를 쉬지 않고 걸어갈 동안 그들은 배고픔을 느끼지 않았어. 무엇 때문에? 고기 때문에. 그 전날 소화 안 되는 고기를 먹어. 구운 고기를 먹었기 때문에. 그래서 그 열량이 방출되는데 굉장히 오랜 시간이 걸렸고 뱃속에 그 음식을 따한할 수 있었다라는 거야. 왜냐? 하나님께서는 다음날 이스라엘 백성들이 40km를 쉬지 않고 걸어가야 되는 걸 아셨기 때문에 여러 가지 신학적인 의미도 있겠거니와 우리의 육신의 필요를 아시기 때문에 그 필요를 미리 예비하시기 위해서 굳이 구운 고기로 싸그리 몽땅 먹으라고 말씀하셨다라는 것입니다. 이 말씀은 하나님께서 우리에게 영만 구하는 것이 아니라 육신의 매일매일의 삶 가운데도 필요한 것조차도 우리에게 공급해 주시는 분. 주신다는 것입니다. 하나님 만약에 너희들이 요리하기 편한 거 먹으라 그러면 다 삶아서 먹었겠지. 그러면 다음날 금방 이 몇 킬로면 가다가 벌써 배가 고파서 가지도 못하고 그 중간에 300만 명이 이동을 하는데 어떻게 거기서 음식을 차릴 불을 만들고 냄비를 끓여서 언제 먹겠어? 그럼 벌써 반나절 만에 하나님도 불편하고 못 건다고 난리쳤다라는 거야. 내 하나님께서 그걸 아시고 그들이 하루길 40km를 걸어갈 때까지 뿌릇을 따낼 수 있도록 이스라엘 백성들의 현실적인 필요도 함께 생각해 주셨다는 거죠. 다시 말하자면 우리의 일반적인 생리 현상까지도 하나님께서는 다 알고 계시. 생각하셨다는 거예요. 아멘. 그렇죠? 아멘. 주. 루아가 일본에 가서 그래도 생리가 늦게 없었지. 왜? 거의. 그래서 먹는 거 엄청 먹었잖아. 아, 생리 나오기 전에 오는 날 생리가 나. 그러니까 그걸 생각을 해봐. 만약에 루아가 딱 일본 딱 갔는데 우리 한참 맘 먹고 있는데 그때 터졌어. 그러면 며칠 동안 못 먹죠. 그거 저어될 때까지 못 먹잖아. 조금 맛이 없잖아. 맛있지. 입맛이. 근데 하나님께서는 루아가 일본 땅에 온 걸 모시고 여기서 맛있는 것을 마음껏 먹도록. 그것도 평소 때도 아니야. 평소 때는 그렇게 먹지도 못하잖아. 바로 그 전시기를 딱 맞춰주신 거야. 이빨 먹도록. 그리고 딱 돌아올 때 생리가 터지게 해줘서 완벽하게 인도네시아에서는 쉴 수 있도록 만드셨다는 거죠. 와. 그런 생리 현상조차도 하나님께서는 와. 다 우리에게 때에 맞게 공급해 주셨어. 주신다는 거. 내가 지금 그거 말을 하니까 좀 하나님 또 생리를 그렇게 맞춰주신 거네. 와. 오늘 이 그러네. 말씀을 통해서 또 은혜가 되네요. 와. 몰랐던 이해를. 와. 그래서 삶은 고기는 수분 함량이 높고 부드러워서 소화는 빠르지만 포만감이 비교적 짧게 가는 반면에 구운 고기는 수분이 감소해서 소화가 느리지만 단백질 구조가 치밀하대. 내가 채찍 때 물어봤구나, 아빠가. 단백질 구조가 치밀하여 소화가 느리며 에너지 방출이 오랫동안 지속될 수 있다. 군고기가 그래서 아. 내가 고기 먹은 날 다음 힘이 날 나는 아침에 거야. 그렇지. 안 떨려. 힘이 난다는 거지. 그래서 고기를 직접 불에 굽는 방식은
다음날 40km를 걸어가야 했던 이스라엘 백성들에게 최고의 식사였다는 겁니다. 네. 그 자매께서는 여러 가지 신학적인 이유가 있겠지만 그들의 육신적인 필요를 위해서 고기를 그것도 통째로 삼겹살로 10개 쳐서 먹으면 금방 먹겠지. 근데 절대 따르면 안 돼. 통으로 먹어야 돼. 그러니까 더 오래 걸렸다라는 것입니다. 이렇게 하나님은 우리의 육신에 필요한 것들도 정확히 아시고 채워 주신다는 것입니다. 둘째, 그것뿐만이 아니라 하나님께서는 구름 기둥과 불 기둥으로 이스라엘 백성들이 람셋이라는 곳에 출발해서 숫곳이라는 곳까지 40km를 이동하는 동안 지켜주셨는데요. 뭐 전날에 아무리 구운 고기를 많이 먹고 천천히 먹었다고 해도 그때 당시 이스라엘 광야의 온도가 40도인데 40도란 말이야. 그 사람들이 뭐 우산이 있었겠어? 노예생활 하다가 그냥 팍 뛰어났는데 에어컨이 있었겠어? 햇빛 가리가게 있었겠어요? 없었겠지. 아무리 구운 고기를 먹었었더라도 없죠. 내일째는 땡볕을 머리로 갖고 갔다면 이 땀으로 그 에너지 열량들이 다 방출돼서 얼마 못 가서 배고팠었더라고요. 그런데 하나님께서는 그걸 아시고 그림에 보는 것처럼 구름 기둥으로 그들을 300만 명을 이렇게 덮어주셨어. 그리고 지금 밖에 보는 것처럼 시원한 바람도 불어주셨다라는 거야. 그래서 그들의 1차 야영지 숫곳까지 도착할 때까지 열량을, 에너지를 뺏기지 않게끔 하나님께서 해 주셨다는 것입니다. 저녁 때쯤 숫곳에 도착하자 이제 사방이 어둑어둑해졌어. 그리고 하나님께서는 그것에 빌어서 이제 너희 저녁을 먹어라. 거기다 누르고 없는 빵을 밀가루 갖고 왔었는데 그거를 통해서 저녁을 그때 첫 끼를 해 먹고 있었어. 그런데 그때 그들에게 더 두려웠던 것은 배고픔이 아니라 어둠이었어. 이제는 낮에는 구름 기둥으로 그를 시원하게 해줬다면 밤에는 아무런 불빛도 없고 또 그들 급히 나오느라 뭐 이런 불쏘시개를 갖고 올 수도 없었고 옛날에는 한국도 그랬지만 아궁이라는 곳이 있어서 거기에는 항상 불쏘시개가 남아 있었어요. 왜냐하면 불을 데피려면 빨리 불을 타게 하기 위해서. 그래서 꺼지지 않는 불을 모아놓는 곳을 이렇게 갖고 있었는데 급히 나오느라 그런 불쏘시개도 하나도 없을 거라는 거예요. 그런데 어느 세월에 불을 비워서 그 300만 명이나 되는 그 수없이 많은 사람들의 불을 밝힐 것이며 또 언제 음식을 해먹겠냐는 얘기야. 또 사막에는 일교차가 엄청 심해서 낮엔 40도까지 올라가더라도 밤에는 5도, 식비는 0도, 거의 얼음이 얼 정도였다는 거죠. 그러면 그 사람들이 겨울은 또 없었을 텐데 얼마나 그 추위에 떨었겠었으며 또 저 어두운 곳에서 사막에 있는 전갈, 불뱀, 짐승들이 와서 그들을 공격할 수도 있다라는 그 두려움들 때문에 마음 가운데 큰 근심 걱정을 갖고 있었는데 그때 하나님께서 뭘 보내셨다고요? 불기둥. 불기둥을 보내주셨어요. 불기둥을 보내주셔서 그들의 어둠을 쫓아버리시고 그들의 추위를 쫓아버리셔서 따뜻함과 밝음을 주셔서 그들의 근심과 두려움을 다 추위를 없애버리셨다는 것입니다. 이처럼 하나님께서는 우리가 필요로 하는 것들, 그 상황에 내가 도움을 받기를 원하는 것들을 도움을 주시는 분이시라는 거야. 그냥 나중에 죽어서 천국 갈 때만 도움을 주시는 분이 아니라 내가 지금 이 삶에 내가 지금 필요로 하는 것들을 정확히 꿰뚫으시고 심지어는 누구의 생리까지 늦추시는, 그래서 먹을 거를 마음껏 평소보다 이빨 먹게 해주시는 그런 참 좋으시는 하나님이라는 것입니다. 그래서 불기둥과 구름기둥의 은혜는 단순히 하나님의 기적을 뜻하는 것이 아니라 우리의 실생활에 필요한 것들을 아시고 그것들을 때때마다 공급해 주시는 참 좋으시고 세밀하신 하나님이시다라는 걸 우리가 알아야 된다는 것입니다. 세 번째로, 그러면 지금 우리에게는 구운 고기와 구름기둥과 불기둥을 만날 수 있는 것이 어디 있느냐? 이스라엘 백성들은 람셋에서 또 출발해서 40km를 가는 그 사이에 전날 밤에 구운 고기를 먹고
구름 기둥과 불 기둥을 통해서 하나님의 공급하심, 하나님의 피를 채우신 하나님을 경험하였는데 우리는 누굴 통해서 그런 피와 공급하심을 배울 수 있을 것이냐 하면 바로 예수님이라는 것입니다. 아멘. 예수님이 바로 우리의 군고기가 되시고 예수님이 바로 우리의 구름기 되시고 불기둥이 되셔서 우리가 지치거나 탈진하지 않고 또 두려움과 추위 속에서 견디지 않게 우리에게 필요한 것을 때때로 공급해 주셨기 때문에 아멘. 우리가 지금도 살아갈 수 있었다는 거야. 아멘. 마치 엄마 아빠가 해나 루아이즈가 이곳에 와서 지금까지 18년 동안 이 걸어왔던 이 행진도 하나님의 불기둥과 하나님의 구름 기둥이 없었다면 이해할 수 없었다는 거지. 이 긴 시간 동안 우리가 아프지도 않고 배고픔 또 추위나 또 어려움 그런 과정들 없을 수는 있어요. 느끼지 않을 수는 없어요. 이스라엘 백성들이 하면 구름 기둥이 있고 또 불 기둥이 있어도 사막을 걸어가는 그 기간이 모래가 팍팍 파였을 것이고 또 그 모래로부터 신발이로 또 호흡기로 들어오는 먼지들이 있었을 거야. 분명히 그 어려움들은 있어. 그러나 그런 모든 어려움들을 덮으신 은혜로 덮으시는 하나님이 계시다라는 거지. 하나님이 계셔. 그래서 우리가 이스라엘 백성처럼 라암셋에서 수코스로 가면 40km 동안 구름 기둥과 불 기둥이 하나님의 임재를 나타내고 그들의 공급함과 필요를 채워주셨는데 만약에 이스라엘 백성들이 두려움 때문에 애굽을 출발하지 않고 수코스로 가지 않았다면 구름 기둥과 불 기둥의 은혜를 경험하지 못했던 것처럼 엄마 아빠도 인도네시아 오는 것이 두려워 떠나지 않았다면 지금까지 18년 동안 수없이 많이 하나님께서 베풀어 주신 구름 기둥과 불 기둥의 은혜를 경험하지 못했을 거라는 거야. 하나님의지도 마찬가지야. 우리가 구름 기둥과 불 기둥의 은혜를 경험하기 위해서는 예수님께서 계신 곳, 하나님께서 우리가 가라고 명하신 그 미지의 땅으로 가야 된다는 것이야. 왜 미지의 땅으로 가고 출발할 때 그 어려움들을 덮어주실 구름 기둥이 있고 그 두려움을 쫓아내실 불 기둥이 예수님을 통해서 우리에게 임하기 때문입니다. 아멘. 그래서 오늘 찬송에도 불렀지만 저 바다에 넘실넘치는 파도를 보고 그 바다에 나가지 못하면 하나님의 넓고 큰 은혜를 경험하지 못한다라는 거야. 그러나 우리가 하나님의 구름 기둥의 은혜, 하나님의 불 기둥의 예수님을 통해서 성령을 통해서 우리에게 주시는 그 은혜를 믿고 나아가면 어떤 문제든지 어떤 어려움이든지 어떤 고난이든지 어떤 힘듦이든지 어떤 가난이든지 어떤 좌절이든지 우리의 구름 기둥이 되시고 불 기둥이 되시는 예수 그리스도의 십자가를 통해서 반드시 이겨내는 역사가 있을 줄 믿습니다. 네. 아멘. 할렐루야. 하나님 아버지 감사를 드립니다. 항상 주님을 찬양하고 주님께 늘 감사하며 또 오늘 이 시간 함께 예배할 수 있는 시간을 주셔서 너무나도 감사를 드립니다. 이 예배가 주님께 기쁨이요 영광이 되게 해주셔서 감사를 드립니다. 오늘도 이 예배 가운데 우리를 항상 이스라엘 백성들과 같이 먹이시고 입히시고 또 재워주시고 우리가 정말 또 추위로부터 추위를 느낄 때 하나님께서 불기둥으로 인도해 주시고 주님 또 더위로부터 주님 고통을 느낄 때 구름 기둥으로 우리를 보호해 주신 주님, 이스라엘 백성들을 통해서 우리가 지금까지 살아왔던 보이지 않는 구름 기둥과 불 기둥을 주님 또 바라보게 되었습니다. 예수님을 통해서 예수님이 우리의 양식이 되어 주셨고 또 우리의 불 기둥이 되어 주셨고 구름 기둥이 되어 주셔서 우리를 지금까지 인도해 주신 주님의 은혜에 정말 감사드리고 찬양드립니다. 우리가 앞으로 살아나갈 때에도 더 큰 하나님의 은혜와 경험을 주님 아버지 받기를 원한다면 우리가 두려움 없이 하나님만 바라보고 나아갈 수 있기를 주님 간절히 소원합니다. 우리는 하나님 안에서 주님 그 두려움 때문에 계산하는 자가 되지 않게 하시고 그 두려움 때문에 주님 아버지 우리가 눌려있는 자가 되지 않게 하시고 하나님만 바라보고 나아갈 때에 주님 아버지 하나님께서 친히 우리를 먹여주시고
입혀주시고 또 우리의 추위를 막아주시고 우리의 더위를 막아주시는 줄 믿습니다. 주님 아버지, 우리가 앞으로 주님 오실 날까지 또 천국 가는 그날까지 악한 사탄이 우리를 공격하고 또 많은 현실들이 우리를 좌절하게 할 줄 바라봅니다. 그러나 그것을 바라보는 것이 아니라 그 너머에 있는 하나님을 바라보고 예수님을 바라보고 성령님을 바라보는 우리 해나루아 이지 그리고 저와 아빠가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 우리 가정에 또 우리 선교 사역에 넘치는 은혜를 주셔서 너무나도 감사를 드립니다. 이제 알로르 섬에 우리가 또 발을 디디기를 원합니다. 더 넓고 큰 은혜를 주님 아버지 바라봅니다. 하나님께서 더 큰 불기둥과 구름 기둥을 예비하신 줄 믿습니다. 그곳에 주님 아버지 영성 수련원을 세울 때 주님께서 항상 함께하여 주시고 안전할 수 있도록 도와주시고 주님 아버지 그것을 통해서 많은 영혼들이 말씀에 배불러서 그 영이 살아나서 그 알로르 성이 변화되고 주님 아버지의 백성들이 많이 생겨나고 주의 이름을 부르는 자들이 생겨나서 하나님께 영광 돌리고 찬양하는 영혼들로 주님 아버지 구원될 줄 믿습니다. 주님 많은 믿음의 동력자들을 붙여주셔서 이곳이 주님 아버지 꺼지지 않는 불이 아니라 하나님을 향해 나아가고 하나님의 나라를 확정할 수 있도록 많은 믿음의 동력자들을 붙여주시옵소서. 주님 아버지 항상 함께하여 주시고 또 이번 주간 또 주님께서 넘치는 은혜로 감사의 주님 우리가 감사의 제사를 드리는 한 주간이 될 수 있도록 인도하시고 우리 세 딸 가운데 또 지혜를 주셔서 지식과 재능과 솜씨를 부어주셔서 모든 학업에 감당하고 하나님께 영광 돌리는 또 한 주간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 그렇게 여김을 받으시오며 나라의 몫이며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 그러니까 이제 아빠가 처음에 이제 가르쳐줬던 거 이제 가난한 아이가 있는데 사람들은 이제 이 아이에게 필요한 거를 주지 않았어요. 이 아이는 배가 고파서 그럼 밥 먹어야 되잖아요. 근데 양산이랑 모자 주고 먹지도 못하는데 그걸 주잖아요. 근데 그거랑 다르게 여기 제목처럼 하나님은 우리에게 필요한 것을 준다. 그러니까 이제 똔또가 이것처럼 오빠 아까 말한 거 이 양고기를 먹음으로써 이제 백성들이 갈 때 좀 더 배부르게 갈 수 있게 소화 덜 되게. 그리고 이것도 이제 엄청 뜨거운데 이렇게 구름으로 가려주고 그리고 밤에는 이제 또 잘 안 보이기도 하니까 어두우니까 불로 이렇게 빛도 밝혀주고 그리고 좀 더 따뜻하게 할 수도 있고. 그러니까 하나님에게 가면 우리가 하나님이 우리에게 필요한 것을 주신다. 그러니까 여기 한 아이가 배고프다고 해요. 이렇게 그래가지고 한 부자가 불쌍히 여겨가지고 얘가 어머 안쓰러워라 하면서 양산을 줘요. 얘 배고프다 했는데. 그리고 모자 이도? 아니 부자 이도? 아이고 하면서 모자를 줘요. 지가 당황스러운 거죠. 그래서 여기서 우리가 알 수 있는 게 뭐냐. 하나님이 이렇게 우리가 필요한 것에 쓸모없는 것을 주는 분이 아니라 우리에게 딱 상황에 적합한 것을 주신다. 예를 들어 성경 말씀에 나오는 이스라엘이 이제 유월절이 되고 양을 구웠잖아요. 왜 구웠냐? 왜 삶지 않고 뭐 다르게 할 수도 있는데 왜 구웠냐? 왜냐면 이게 구우면은 조금 더 영양분이 에너지가 더 많아요. 그리고 삶으면 소화가 빨리 돼가지고 더 빨리 배고파요. 그래가지고 이스라엘이 이게 40km이나 가야 돼, 킬로미터. 왜냐면 거기 그때 또 애굽이 쫓아오고 있었거든요. 그래가지고 하나님 그거 다 하시고
이걸 먹고 더 에너지틱 해가지고 안 힘들도록 한 거죠. 그리고 또 하나님이 왜 구름 기둥이랑 불 기둥이 됐냐? 왜냐하면 그때 거기가 엄청 더웠어요. 음바보드라잡 그래가지고 하나님이 구름이 돼가지고 온도를 좀 맞춰주셨죠. 이스라엘 백성들이 안 힘들도록. 그리고 또 밤에는 불기둥이 계서 갈 길을 밝혀주셨죠. 엄청나게 어두운데 불기둥 덕분에 엄청나게 밝게 또 안 무섭게 두려운 마음 없이 갈 수 있었죠. 그래서 우리도 이렇게 항상 도움을 받고 싶으면 예수님만 믿고 새로운 길을 나아가는 거예요. 그러면 그 크신 하나님의 은혜를 볼 수 있다는 거예요. 이제 구름과 기둥과 불기둥의 은혜. 한 가난한 노숙자 소년이 있었어요. 이제 노숙자니까 밥도 못 먹고 부모님 다 죽고 가족 죽고 아무것도 없었어요. 그래서 노숙자니까 배고프잖아요, 매일매일이. 그래서 어느 날 한 부자 여인이 양산과 핸드백을 들고 아이에게 다가왔어요. 안부를 물어보고 아이는 배가 고프다며 도와달라고 했죠. 그래가지고 여인은 근데 밥은 안 주고 양산을 주는 거예요. 이거라도 쓰라고. 그래서 소녀는 당황해서 우산을 내팽개쳤죠. 그래서 또 여인은 가고 이제 한 남자가 왔어요. 헌칠한. 그래서 양복을 차려입은 남자가. 그래서 남자도 이제 아이에게 물어봤죠. 무슨 일이 있냐고. 아이는 말했죠. 배고프니까 도와달라고. 근데 남자는 음식은 안 주고 모자나 주고 갔습니다. 그래서 아이는 어이가 없어서 모자를 던지고, 여기 이야기에서 알 수 있듯이 이 사람들은 지금 이 노숙자 아이에게 필요한 것은 주지 않고 그냥 쓸데없는 것만 주는 그런 소리입니다. 그래서 이제 또 다음 이야기는 이제 이스라엘이 6월절에 야란 하러 가거든요. 그래가지고 근데 이제 그 길을 가려면 무슨 여행을 떠나는데 거기 가기 전날 밤에 하나님이 양을 죽여서 양고기를 먹으라고 했어요. 불로 태워서. 가지고 왜 불로 태워서 양고기를 먹으려 했냐? 왜냐면 불로 태워서 먹으면 영양가가 더 많고 배가 더 더부룩해져서 다음날에 이때 야란 이렇게 할 때 길을 걸어갈 때 400km를 걷는데 소화도 빨리 안 되고 똥도 안 마려워서 중간에 길을 멈출 일이 없어요. 그래서 이게 이제 필요한 거죠. 아까 그 노숙자아이와 다르게 필요하지 않는 게 아니고 더 유용하고 필요한 거를 이제 이스라엘에게 주신 거예요. 이제 먹고 안 힘들고 배부를 수 있도록 가는 길 동안. 그래가지고 이제 또 가는 길 동안 하나님이 또 불도 밝혀주시고 이제 밤에 추우니까 따뜻하게. 그래서 여기서 알 수 있듯이 결론은 하나님은 우리에게 필요한 것만 준다. 쓸데없는 것은 안 주고 필요한 것을 채워주시는 하나님. 아멘. 배고파. 자, 여기 우산 줄게. 배고픈데. 아, 배고파. 자, 모자 줄게. 아, 배고픈데 사람들은 왜 먹을 것을 주지 않는 거야? 나는 배가 고픈데. 이제 이제 여기 애굽에서 숙고까지 400km를 가야 하는데, 40km를 가야 되는데, 이거 너무 힘든 거 아니야? 하나님은 그래도 우리를 아시고 어린 양을 구워서 먹게 하였다. 소화도 천천히 되게 하여 목적지 숙고까지 가게 하였다. 하나님은 뜨거움도 구름 기둥으로 막아주시고 밤에 추위도 불 기둥으로 막아주시고, 이처럼 예수님은 우리에게 필요한 것을 주시는 분이다. 나의 부족함을 구하라. 그러면 매일 부흥이 되게 해주신다. 아멘.